دوستو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک تصویر کل جاری کی جس میں وہ ایک انہوں نے لکھا ہوا ہے میٹ یور نیو نیبرز اف کیملا ہیرس ونس، اور اس میں پاکستانی اسلامسٹ ہیں، ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ اگر کیملا ہیرس آ گئی تو یہ آ جائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ، یہ ایک رسوائی، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بدنامی والی بات ہے۔ 2 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، دیکھ لیں اپنے ملکوں میں تو تب بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اگر دوسرے ملکوں میں تب بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کر دیتا ہوں، عباسیت دور کے بعد آپ نے سیولائزیشن سے آپ ہٹ گئے تھے۔ یو آر ناٹ سیولائزڈ اینی مور، یو آر ناٹ ورکیبل اینی مور، یو آر ناٹ ورکیبل، شارکلی، بیڈلی۔ انگلینڈ کے اندر بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں یہاں سے نکلو۔ تو یہ بات تو یہی ہے نا، کیوں یہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے کہ وہ اتنا وہ اگریسو ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی مسلمان یہاں پر نہ رہیں۔ سو میں چاہتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو، آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دے نیڈ ٹو بی ویری ریسپانسبل۔ اگر آپ وائلنس کی بات کریں گے تو اس کا ظاہری بات ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کیسے چانس ہے کہ یہ آگے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے؟ جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا یہ ریئلائز کرتے ہیں؟ یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے۔ جب تک کوئی اپنے مرض کا ادراک نہیں جس کو ہوگا، ریئلائز نہیں کرے گا، تو کیسے وہ اس کی ریمیڈی، کیسے وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ دوستو 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیدرلینڈ کے اندر جو نیدرلینڈ کے ایک فار رائٹ لیڈر ہیں، گیٹ ولڈرز ان کا نام ہے، از این اینٹی اسلام، مطلب کھلا۔ دین ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک تصویر کل جاری کی جس میں وہ ایک انہوں نے لکھا ہوا ہے میٹ یور نیو نیبرز اف کیملا ہیرس ونس، اور اس میں پاکستانی اسلامسٹ ہیں اور امریکہ کا جھنڈا وہ لہرا رہے ہیں۔ اس دونوں چیزوں کی بڑی سگنیفیکینس ہے میری انڈرسٹینڈنگ میں۔ اٹ مینس دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے، یہ ایک میرا موقف ہے۔ یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے نہ دکھیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ گیٹ ولڈرز جو ہے وہ بڑا ٹف بندہ ہے، مسلمانوں کے خلاف اس نے بڑی ایک کمپین چلائی، اس کو کافی سیٹیں بھی ملی، لیکن یاد رکھیں کہ اس نے جو باتیں کی اس کی وجہ سے ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا یورپ کے اندر کہ جتنے بھی فار رائٹ لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں تاثر یہ ہے، خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو یورپینز ہیں وہ بڑا اٹھے ہیں کہ یار یہ اب کیوں مسلمان کیا کر رہے ہیں ہمارے معاشروں میں، مطلب ایک تفریق سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسرا آپ کو پتہ ہے ٹرمپ والی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو نے یہ جو بات کی ہے وہ بیسیکلی تو وہ اسلامسٹ کے خلاف بات کر رہا ہے، ایکسٹریمسٹ کے خلاف بات کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ اگر کیملا ہیرس آ گئی تو یہ آ جائیں گے۔ لیکن سنس ریممبر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری ایسی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں ان کی ایک ہسٹری ہے، مسلمانوں کے بارے میں ان کی ایک ہسٹری ضرور موجود ہے جو وہ بار بار بات کرتے ہیں۔ سو اگر یورپ اور امریکہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں ان کیس ڈونلڈ ٹرمپ ون کرتا ہے تو مسلمانوں کے بارے کے لیے جو ویسٹ کے اندر اسپیس زیادہ سکویز ہوگی۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو مسلمانوں کو یا پاکستانی اسلامسٹ کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے، یہ ایک کوشچن ہے۔ ادروائز اگر آپ جو انفلیمیٹری سٹیٹمنٹس یورپ سے آتی ہیں اگر آپ اس کے ٹریپ میں آ جائیں گے تو مزید مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر ایک اسلامسٹ مولویوں کے اگر اسلام کے خلاف ایک یورپ میں بیٹھا پولیٹیشین بات کرتا ہے، دین پاکستان کے اندر بیٹھے مولوی اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین اس کا رسپانس کیا آتا ہے کہ کوئی پاکستانی جو اس وقت یورپ میں بیٹھا ہے وہ وہاں پہ اٹھ کے تو ان کو جا کے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کو اگر وہ نقصان پہنچائے گا تو اس کی کانسیکوینسز ہوں گے۔ آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اگر بارے میں بات کرنی ہے تو اس کو اس انداز سے کریں کہ اس میں وائلنس نہ آئے۔ اگر آپ وائلنس کی بات کریں گے تو اس کا ظاہری بات ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور فار ایگزامپل اب پاکستانی مولویوں کے بارے میں
केसेस चलाए जा रहे हैं यूरोप के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि तमाम पाकिस्तानियों को, एटलीस्ट मैं पाकिस्तानियों की बात करता हूं, कि जो पाकिस्तान के इस्लामिस्ट लीडर हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। इन्हीं दो मौलवियों की मैंने बात की है। अब इनके खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है वो इनकी एब्सेंशिया में जो ट्रायल जो है वो हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तानी मौलवियों को बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखें कि आप अब वो जी यूरोपियंस कहते हैं जी हमें डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, पहले वो बोलते हैं, फिर मौलवी क्या करते हैं, अपने मौलवियों के सामने अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान के अंदर वो जलसे जुलूस करेंगे, हॉलैंड के खिलाफ जलसे जुलूस करेंगे, डेनमार्क के खिलाफ करेंगे, फ्रांस के खिलाफ करेंगे। ये अपने लोगों को गुस्सा दिलाएंगे, अपने लोगों को कहेंगे जाओ मारना, ये कत्ल वाजिब है, फलां चीज वाजिब है। एक बंदा जिसकी उम्र 18 साल है, 20 साल, वो कल को कानून को हाथ में लेके किसी बंदे पे हमला कर देगा, तो देन वो लीडर से पूछा जाएगा जिसकी बातें सुन के उसने वो सारा किया। मतलब वो पता नहीं किसी के शेर का एक टुकड़ा था कि मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। अच्छा, पाकिस्तान में यही नहीं होता एहसास खत्म, उनका ये ख्याल होता है हम पता नहीं कितने अहम है, हमारी जियो पॉलिटिक्स पता नहीं कितनी अहम है। अच्छा, ये लोग बड़े बड़े मुशाहिद हुसैन जैसे लोग ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। भाई टाइम इज ओवर, व्हेन अमेरिका नीडेड यू, थिंग्स हैव चेंज्ड। अच्छा, तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या वेटेज है? कोई वेटेज ही नहीं है। उनके तो अपने लोग एक दूसरे की नहीं सुनते, एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के साथ बैठने को तैयार। मगर इन सब लीडर्स की एक तो ईगोज, अच्छा एक तो इनकी ईगोज है, दूसरा जो इनका प्रॉब्लम है ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। वर्ल्ड व्यू जो इनका है वो इतना नालायक वर्ल्ड व्यू है। अच्छा, एक तो ये होता है ना पब्लिक को पब्लिक कंजम्पशन के लिए जी अमेरिका की हमें गुलामी नहीं चाहिए, आजादी चाहिए। कौन सी अमेरिका की गुलामी? ये सब के सब तो अपने ज़हनों के गुलाम है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी। पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स होती हैं, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जहां उनका भी होल्ड होता है, वो तो चाहते हैं अपनी डिक्टेशन करें। अच्छा जीमा साहब, ये फरमाइएगा कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान के साथ तो मुस्तकिल बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है, मसला कश्मीर भी हल हो गया। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जो भड़क वो उन्होंने लगाई है, ये कश्मीर के इलेक्शन की वजह से, या वाकई इंडिया अब इसी तरह से सोचता है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मुझे ये तो नहीं समझ कि इंडिया क्या कह रहा है, लेकिन मुझे ये समझ है कि पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान की कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वजीर खारजा ने कभी कोई लफ्ज नहीं बोला इस हवाले से। और लेकिन ये जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी एक कंसिस्टेंट अप्रोच है। वो कल एक बुक है उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखी हुई है, लेकिन देखना यह है कि जो पाकिस्तान ने उनको इनविटेशन भेजा है अक्टूबर का, उसमें वो आते हैं कि नहीं आते, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर वो आते हैं तो क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली ओथ लिया है, थर्ड टर्म है, अगर वो कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने बड़ी टफ लाइन ली है जब से वो वजीर आजम बने हैं। एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो, अभी अस्ताना में हुई, वहां पाकिस्तान के खिलाफ बातें हुई। ओवरऑल इंडिया के अंदर भी जहां भी वो जाते हैं वो पाकिस्तान का जरूर जिक्र करते हैं। बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई उस पर पाकिस्तान का कह दिया। तो देखते हैं कि इस हवाले से एक तो मोदी साहब आते हैं कि नहीं आते, और दूसरा जो जयशंकर ने बोला है पाकिस्तान के और कश्मीर के हवाले से, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल खामोशी है। शायद पाकिस्तान ये उम्मीद लगा कर बैठा है कि हम खामोश रहेंगे तो शायद इंडिया के साथ बातचीत का राह हमवार हो सकता है। मेरा ख्याल है जिसकी वजह से बड़े अजीब किस्म से सिग्नल जो है पाकिस्तान की आवाम को जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।